Purvostoli. Purvostoli is a village approximately 120 kilometers from Kolkata and is a hotspot for bird watching during the winter months in India. The Oxbow Lake of Purvostoli sprawls over an area of 3.5 square kilometers in the monsoon period of winter months. Beyond the lake, this river-fed ecosystem also forms a cluster of large and small islands, which comprise the Purvostoli Gangetic Isle Complex. The Oxbow Lake is famous here for thousands of migratory birds coming here from far-off places, including Siberia in winters. Hundreds of bird species can be seen here. People from far-off places come here for birding. Everyone, this is Balu Shadhu. It is 4 in the morning and I am up and running. This is what Kolkata looks like before dawn from my rooftop balcony. Today me and my brother are going to visit Purvostoli, and that is why I am up at this ungodly hour. The sole reason for such early hour departure is that the first local suburban train from Kolkata leaves at 5:30 in the morning and we need to catch it to reach by 8. My kit for today is my new D750 Nikon, which I had bought last year, just before the lockdown, and did not get a chance to use it till now. Along with the body, I have a Tamron 700 to 300mm telephoto lens. As you can see, the body is now protected by a silicone camouflage cover, so that it may be protected from dust and water and other elements of nature. Kolkata at the morning. It's around 4:45 right now, and I'm moving out to meet with my brother, Mr. Sagnik Basu, the up-and-coming wildlife photographer from Kolkata, and we'll be visiting Purvostoli today to get a few glimpses of the osprey, which has been making kills near the river, and hope to get one of very few rare shots of other birds like the green beak, the pied kingfisher, stock kingfisher, the common kingfisher. If luck permits, then maybe we get a few ruddy-shelled ducks also. And literally there are hundreds and thousands of species of birds right now in Purvostoli, and it's the end of the season, so today as well may be your last day to get a few good pictures from the place. So let's see and enjoy. We'll go to our station right now and then take a train. And we're here at Howrah station. এই হচ্ছে আমাদের লোকাল ট্রেন 5:38 হাওড়া কাটোয়া লোকাল। পূর্বস্থলী পৌঁছাবো মোটামুটি সকাল 8টা নাগাদ। You can see how people come and go in Kolkata even in this early morning. It's a huge crowd, like a East Bengal Mohunbagan match. People have turned up to go to their workplaces, and like all, we are also going to our workplaces. এটা লেডিস, এই কোচটা লেডিস কোচ। আমার ভাই এখানে বলছে লেডিস কোচে উঠবে। And we'll move up and we'll cross the middle section and then get up on the train. এই আমাদের পাশ দিয়ে হাওড়া আরামবাগ লোকাল বেরিয়ে যাচ্ছে। আরামবাগ নামে একটা জায়গা আছে কলকাতার কাছে। আরামবাগ নামে একটা দোকানও আছে চিকেনের, সবাই আরামবাগের চিকেন খায় অনেক। এই ট্রেন ছাড়লো আমাদের, হাওড়া স্টেশন থেকে বেরোচ্ছি। 3 ঘন্টা জার্নি, কাটোয়া লোকালেতে পৌঁছাবো পূর্বস্থলী সকাল 8টা নাগাদ। এই হচ্ছে সাগনিক বাসু, আমাদের আপ অ্যান্ড কামিং ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার। 2-3টে ছবিও পাবলিশ করে ফেলেছে অলরেডি এই বয়সেতে, হয়তো আমাদের নতুন সেলিম আলিও হতে পারে।
দেখতে থাকুন। আজকে আপনারা সবাই দেখতে পাবেন পূর্বস্থলীতে গিয়ে কি ট্যালেন্ট আছে ছেলেটা। জাস্ট পাখির আওয়াজ শুনে বলে দিতে পারে কোন পাখি। আমরা চোখে দেখা দূরের কথা, বাট আগে ও জানতে পারে যে কোন পাখি আছে, কোথায় বসবে। এই যে সার্কাস্টিক একটা মাথা নাড়িয়ে দিল, বিশ্বাস করবেন না মুখ চোখ দেখে, কিন্তু খুবই ভালো ফটোগ্রাফার। এই আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে বেরোচ্ছি। এখনো ভোরের আলো ফোটেনি, 5টা যদিও বাজে এবং ফুটে যাওয়ার কথা, কিন্তু তাও 6টা বাজতে চললো প্রায়। এইবার হয়তো ফুটবে, হয়তো কুয়াশা অনেক আছে, বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। বাইরে এত আর্টিফিশিয়াল লাইট আছে, ভেতরটা বোঝা যায় না। দেখা যাক কি হয়। We have reached Purvostoli and now we're proceeding towards the auto stand so that we can take an auto or a toto and reach the lake where we'll find the birds. আমরা যাচ্ছি এখন ঘাটের দিকে। we are moving towards the ferry and with our guide and our driver for the canoe. গডউইড ছিল অনেক, এখন তুমি 2 টাকা করে ফোনে পড়তে পারে, 3 টাকা 2 টাকা পড়তে পারে। হ্যাঁ ওটা, হ্যাঁ সেটাই আছে। শোনো তো এটা বলছি, অস্প্রে বুঝতেই পারছো আমি কোথায় যাচ্ছি। অস্প্রে বলার পর ওইটা টার্গেট আছে। অস্প্রে ক্যাচ যদি ভাগে ভাগে নিচে পিঠে বসে যায়, মানে নিচে বসা তো হবে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি বলুন তো, অস্প্রেটা সপ্তাহ দেখ হলো মাছ কিংফিশার 3.5 থেকে 4 বলছে। ঠিক আছে, আরে ব্যাপারটা কি বলতো, 4:30 নাগাদ এখান থেকে ট্রেন আছে, তারপরে ট্রেনটা 7:30 না 8টা, 6:10 হাওড়া কি আছে, 6:10 আছে ব্যান্ডেল আছে, 6:10 ব্যান্ডেল আছে। ঠিক আছে, খাই বুঝতে পারছি প্যারাডাইজ আছে আমরা
হ্যাঁ নেক্সট করো, এখন ঢুকে তো কিছু না, একটা হতে না। এই সময় সবাই ফুলবাগানের মতন খেয়ে নিবি। আবার পিছনে ঘুরে কে বসে। কাছে আসছে ছিল যখন গণনা হয়, হ্যাঁ গণনার সময় ছিল 12টা, হ্যাঁ এখন 300 দেখা যাচ্ছে, আজকে আবার 2টো দেখলাম। গণনাটা কদিন আগেই হলো, ডিসেম্বর জানুয়ারিতে। হ্যাঁ না ডিসেম্বরের প্রথম দিন। একদিন এই যে চারিপাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে পূর্বস্থলী পাখিরালয়, চুপি নামে পরিচিত জায়গাটা। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটা আসলে একটা অক্সবো লেক, যেটার আপনার আপনি যদি সোজা চলে যান ওইদিকে আপনার গঙ্গায় গিয়ে পড়ছে ওটা। তো গঙ্গার ওখান থেকে মায়াপুর ইস্কনটা, আপনার মন্দিরটা পুরো সুন্দরভাবে দেখা যায়। বিভিন্ন রকমের পরিযায়ী পাখি, বেসিক্যালি শীতকালে ওই নভেম্বর ধরে নিন মিড নভেম্বর থেকে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি অবধি থাকে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে আসলে মানুষ আসে কারণ এখানে কিছু কিছু খুব রেয়ার পাখিও পাওয়া যায়, যেরকম আমরা আজকেই তুললাম ফালভাস হুইসলিং ডাক। তো সেইটা একটা খুবই রেয়ার পাখি। এছাড়া হুইসলিং ডাকের নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন, না শুনলেও ওর মধ্যেই থাকে, খুব রেয়ার। তো আর একটা মেইন অ্যাট্রাকশন এখানে হচ্ছে আমাদের অসপ্রে, যেটা আমাদের গঙ্গার দিকে যেটা বললাম ওই দিকে যেতে হয়। তারপরে বিভিন্ন কমন পাখি যেরকম রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, তারপরে এদিকে কমন স্নাইপ, তারপরে আছে অনেক পাখি, ফেরিজিনাস পোচার্ড, টাফটেড ডাক, এগুলো থাকে। তো এইটাই হচ্ছে মূল আকর্ষণ। জায়গাটা খুবই সুন্দর আর খুব ইজিলি অ্যাভেলেবেল আসার জন্য, তো ঘুরে যেতে পারেন, ভালো জায়গা।
আমরা চলেছি এখন পূর্বস্থলী চুপিপাড় থেকে মায়াপুর ইস্কন মন্দিরের দিকে, গঙ্গা নদীর ধারে। ওই দূরেতে কুয়াশার ভেতরেতে আছে, দেখতে পাওয়া যাবে না, একটা হালকা হালকা ইয়ে। আমরা যাচ্ছি এখন। কি কি মাকে দেখতে বটু? ফেরোজিনাস পোচার্ড, কার্ডওয়াল, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড। এছাড়া বুটুর একটুখানি ইচ্ছা ছিল অস্প্রেটা নেওয়ার, কিন্তু অস্প্রের টাইমিং দেখে বেচারা একটুখানি দমকে গেছে। ফাকড মিয়া, অস্প্রেকে যদি ধোকা দিয়ে দিয়া বসে। অস্প্রেকে দেখতে পাওয়া গেলে বাড়ি পৌঁছতে 11টা বেজে যাবে আমাদের, আর তারপরে 12টা। সেই জন্য আমরা ভাবছি যে এবারের জন্য অস্প্রে ছেড়ে দেবো, পরের বার এসে। আছে অস্প্রে আগে পেয়েছি। হ্যাঁ, পরের বারেতে এসে অস্প্রে নিয়ে নেওয়া যাবে। আজকে অস্পের জন্য ওয়েট করলে যদিও মাছটাও নিয়ে আসছে, শিওর বলতে পারছি না এখন, আবার এমন হয়েছে। কিন্তু যদি মাছ নিয়ে আসে তাহলে ভালো শট হবে, কেননা নৌকা যে একটাও নেই। প্রতিটা দিন 10 থেকে 12টা অস্পের জন্য বসে থাকে নৌকা। সে কখন আসবে কখন আসবে কখন আসবে তো সব বসেই আছে। এই বিগত 7-8 দিন ধরে দেখছি ওই কেস করছে, 4টের সময় নিয়ে আসছে। বলছে আমি আনবই না, অনেক শট দিয়েছে, আর ছবি তুলতে দেবো না। নাকি আর কি চলছে নাকি? তাহলে পোকাটা ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছে তোমরা। এখন আর কেউ ওসব কিছু করে না। আর এখন পাখি যদি জালে লেগেও যায়, আমাকে যদি এতটা জলে নেমেও যেতে হয়, আমি অতটা জলে নেমে পাখিরা জাল থেকে ছাড়াবো, উড়াবো। হ্যাঁ, তো সেই অস্প্রে এখানে ঘুরতো। তারপরে মানুষজন আসা শুরু হলো, অস্প্রে পাখির ছবি নেওয়া শুরু হলো, পূর্বস্থলীর প্রচুর নাম শুরু হলো। নাম হতে হতে পাখি দেখছে, তো পাখিকে রোজ ডিস্টার্ব করছে। পাখি এখান থেকে চলে গেল, ওই যে মায়াপুর দেখা যাচ্ছে, ওইখানে একটা পার্চ আছে, পার্চে খেতে লাগে। অস্প্রেকে বহুদিন খুঁজে পাওয়া যায় না, অনেক দিন ধরে খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ তার আগে কেউ এই গঙ্গার পাড়ে যায়নি না, ওই গঙ্গা পাড়ে কেউ যেত না, কারণ কেউ ছিল না। এইটা গোলে ঘোরা যেত। এখন ও হ্যাঁ, এখানে তো চড় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখানে বাঁধ দিয়ে দিয়েছে, বাঁধ যেটা রাস্তা করেছে, তা গোলে ঘোরা হতো আগে। আমরা যেখানে তুলতে গেলাম সকালবেলা, ফালভাস, ওইখানেও অস্প্রে বসতো মাছ নিয়ে, ঠিক আছে। এইদিকে না পাওয়া গেলে ওই দিকটা পাওয়া যেত, মানে এইটুকু এই জলাশয়টা পাওয়া যেত। তখন আমাদের কিছু লোক ওইদিকে খুঁজতে গেছে, কিছু লোক এইদিকে খুঁজতে এসছে, অস্প্রে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপরে আমাদেরই মাছ ধরার মধ্যে একজন ওই গঙ্গায় মাছ ধরতে গেছে, সে দেখে অস্প্রে ওইখানে বসে আছে। তারপরে সবাই এখন ওখানে জায়গা চেঞ্জ করছে। এখনো বিগত 8-9 বছর ধরে কন্টিনিউ ভাবে ওইখানে আছে। আবার চলে যাবে। হ্যাঁ, মানে এই যে শেষ হয়ে যাবে আবার চলে যাবে। মার্চ কবে যাবে? মার্চ এপ্রিলে যাবে, আবার আসবে একটু নভেম্বরের আগে ঢুকে পড়ে। ঠিক ঢুকে পড়বে না? ও ঠিক আসবে চিনে। হ্যাঁ, এই যে পোচারগুলো, এই পোচারগুলো প্রতি বছর এখানেই আসবে। হ্যাঁ, পড়বে। লেসার হুইসিলরা মানে যা এখানে আসে সব এখানে আসবে। তোমরা যখন থেকে আবার অস্প্রে খুঁজে পালো, তখন থেকে তোমরা আবার শুরু করলে এই নৌকো? না, তার আগে থেকে তো নৌকা চালু আছে, খুঁজে তো পাওয়া যাচ্ছে না ওকে। তারপরে আমাদের মধ্যে একজন মাছ ধরতে গেছিল, সে বলেছে ওইখানে অস্প্রে বসে আছে, ওইখানটা করে মানুষকে নিয়ে যেতে হবে। তারপর ওইখানে যাওয়া শুরু হলো। ওইখানে গিয়ে দেখে ওইখানে রিভার ল্যাফিং, ডাক, প্যাকিং কোড, আরো 3টে পাখি নতুন বেড়ে গেল, দিয়ে মানুষ ওইখানে আরো চাওয়াটা বেশি হলো। তারপরে তোমার আর তখন এই গরিবের অ্যামাজনটা তখন মানুষ কেউ জানতো না, আমরাও জানতাম না। কোনটা? যেটা গরিবের অ্যামাজন করা আছে, যেটা নলবনের ভেতরে দিতে হয়, ওটা তো গরিবের অ্যামাজন নাম দিয়েছে। হ্যাঁ, ওই তো ওর মধ্যে যদি গঙ্গা যেতে। হ্যাঁ, ওইটা দেখার জন্য এখন কত লোক আসছে। ওই ছোট গলতার মধ্যে যেটা যায়, ওখানে তো পাখি নেই। পাখি নেই, ওই শুধু ওই গরিবের অ্যামাজন দেখার জন্য
তাদের কাছে ক্যামেরাও নেই, কিচ্ছু নেই, শুধু মোবাইল। শুধু ওই গলিটা দিয়ে যাবে, ওই গলিটা দিয়ে মানে যাবে, এখান থেকে গলিটা শুরু হবে হ্যাঁ। আর গঙ্গার সামনে শেষ, ওইটুকুনি। যাবো এখান থেকে ঘুরে পড়বে। গরিবের অ্যামাজন দেখতে এখন পার্কে লোক আইলে, পিকনিক স্পটে লোক আসলে যারা পিকনিক করতে আসছে তারাই বলছে গরিবের অ্যামাজন যাবো। আর গরিবের অ্যামাজন যেতে আসছে 4 ঘন্টা টাইম। হ্যাঁ, আমরা এইবার ব্যাক করছি পূর্বস্থলী ঘাটের দিকে। আজ একটু সময় কম আছে, করোনার জন্য এখনো সব ট্রেন যেহেতু চালু করেনি, তো 4:30 ট্রেনটা আমাদের ধরার টার্গেট যেহেতু, তো অন্যান্য বারের তুলনায় এবারেতে একটু তাড়াতাড়ি আমরা ফিরছি। 2টো বাজে, ঘাট যেতে যেতে প্রায় 3টে সাড়ে 3টে হবে। তারপর 4:30 ট্রেনটা ধরে আবার কলকাতার দিকে যাব। আজকে কিছু ভালো শট পেয়েছে, কয়েকটা স্টক কিংফিশার পাওয়া গেছে, ক্যাচ নিয়ে গ্রেট পাওয়া গেছে। এছাড়া অনেক স্নান করার ছবি আছে পোচার্ডের, তারপর লিটল গ্রিপের অনেক ছবি আছে। তবে আজকের মতো মোটামুটি দিন আমাদের জন্য এখানেই শেষ।